ऑन ईयर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सिमी धालीवाल लैके हाजिर हो चुकी हाँ तुहाडा अपना ते तुहाडे लई जिहड़ा प्रोग्राम असी हर रोज़ लैके हाजिर होंदे आ सांझ सवेर, जिस दे असी कई मुद्दों ते चर्चा करते हैं। ते मेरे नाल मौजूद ने कवलजीत सिद्धू जी। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है ते सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया सिमी। खास तौर के उत्ते रोज़ असी जुड़ते हैं अपने दर्शकों के नाल जिहड़े कि ऑन एयर नूं लगातार देखते हैं तो गल असी करते रहने हर उस मुद्दे के बारे विच जो सारा साझा हुंदा, साडे सारिਆਂ ਦਾ साझा हुंदा, जिहदे विच उम्मीद हुंदी है एक दूजे तो कि असी वो गल ही करिए जिहड़ी साडे लोकां नाल जुड़ी हुई है, जिहड़ी साडी जनता नाल जुड़ी हुई है। सो इन्हां दिनां दे विच जिहड़ा कि किसान अंदोलन वड्डे पੱਧਰ ਦੇ उत्ते लगातार चल रहा है और 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ संघर्ष विड्या हो रहा। ऑन एयर वन्यों भी लगातार कोशिश की जा रही है कि पल पल की जिहड़ी जानकारी आ तुहानूं दईए। सो उस मोर्चे नाल ही कुछ जुड़ियां कुछ होर ताज़ा तरीन जिहड़ियां हैगियां खबरां अज तुहाडे नाल साझियां करांगे इस प्रोग्राम के जरिए। जी बिल्कुल। दिल्ली पुलिस वालों जिहड़ी तुहानूं पता ही होना कि एक उन्हां दी एक अजिही हरकत सामने आई है, एक अजिही करतूत सामने ये कह सकते हैं कि जिहड़ी शर्मसार कर देने वाली है, एक दाग ला देने वाली है उन्हां दी जिहड़ी वर्दी है। क्योंकि धारावां भी उस हिसाब दे नाल लगाईयां जांदियां ने, जे बंदे ने उस तरह का जुल्म किया होवे, जुर्म किया होवे, उदों धारावां ओह लगदियां ने। पर ये दिल्ली पुलिस मैनूं लगदा है कि कुछ शायद उहदे दिमाग शायद थोड़ा जिहा हिल गया है, वो चज दा काम जिहड़ा नहीं कर रही हैगी, हरकतां इहो जिहियां कर रही है कि सुन के देख के लगदा है कि शायद उन्होंने अपना फर्ज ही भुल गया है। तुहानूं पता है किसान जथेबंदियां ते परचे दर्ज होए आ ते धारावां किहड़ियां लगाईयां गईयां ने कि कतल दा इरादा, देशद्रोह दा इरादा, भी मतलब उन्होंने कर की दिता जिहड़ियां अजिहियां धारावां लगाईयां जा रही ने। की कहना चाहोगे, तुहाडे की विचार है इस बारे? बिल्कुल, जिहड़ी साजिश हुंदी है ना, साजिश बारे कहा जाए दिल्ली पुलिस की जिहड़ी करतूत आ उहदे तो उहदा ਜਿਹੜਾ किरदार है वो नंगा हो गया। बेशक इहनूं कानून दे गलेफ दे विच ना गलाफ दे विच लपेट के जो मर्जी हुण इहनूं कह दिता जाए, ठीक है, आपदे आप नूं बचा करन दे मामले च जो मर्जी कह दिता जाए भी असीं कानून दे रखवाले आ। पर यह गल उन्हां नूं नहीं भुलनी चाहिए कि किसान जथेबंदियां जां सारे किसान आ जिथों जिथों भी आके बैठे आ अपने बिल्कुल अख्तियार इन्हां दा है इस मामले दे उत्ते कि ये उन्हां दा संविधानक हक बनदा। हुण आपदे वो जिहड़े लक्षण पुलिस विखाउंदी पई आ उहदे विच वार-वार जो इल्जाम लाए जा रहे हो बड़े हासोहीणे आ। 37 ਦੇ ਕਰੀਬ किसान आगुआं ਦੇ ਵੇਖੋ ਪਰਚੇ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ 200 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਗੰਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ मतलब ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਮੀ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੋਗਰੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ WhatsApp ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ Facebook ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ ਜਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀੜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਆ। ਉਹ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢੈਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਅਹਿਦ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਖੜੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ, ਝੁਕਾਇਆ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹੁਣੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਪੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਖੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਣ ਪਏ ਡੰਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਆਕੜਾਂ ਅੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਥਾਈ ਦੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਸਾ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੱਪਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੱਪਣ ਜੋਗਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਭੜਕਣ, ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀਆਂ, ਲੋਆਂ ਸਹੀਆਂ, ਝੱਖੜ ਸਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਮੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ ਵੀ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਉਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਖਤਮ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਕਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ 100 ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਿਮੀ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਢਾਈ ਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਖੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਬ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 125 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਓ, ਅਗਰ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 200 ਫਰਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬੇ ਚਟੋਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਟਵੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TRP ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, TRP ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ 4 ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ।
ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਚੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਮੀ ਝੰਡੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਚ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੂਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਮਚਾਤੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਪਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਤੁਕੇ ਆ, ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ
ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਣਗ ਲਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਣਗ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੰਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੁਕਾਉਣਾ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡੇ। ਜਿੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸੋਲ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਤ ਭਲਾ ਨਾ ਮੇਘਲਾ ਤੇ ਅੱਤ ਭੜੀ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਅੱਤ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅੱਤ ਭੜੀ ਨਾ ਚੁੱਪ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।